मते टंका दियो मु आज केक खाइबी। मो पाखरे केवल 10 टंका अछि एई ने गोटे छोट केक किनी खाइदेबु। ला 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 आज मो केक खाइबी। एते दूररू केक आनिला परे भारी थका लागुची। एई तो आगरे गोटे कमला गछ अछि जाए से गछ तळे बसी आगे केक को खाइ निए तापरे घर को जिबी। तापरे चढ़े छुआ से गछ तळ को जाई बसिला। हठात से केक खाइबा समय रे गछरु गोटे पाचिला कमला खसी चढ़े छुआर केक ऊपर पड़िला। मो केक नष्ट होई गला। केते आशा करी मा पाखरु टंका आनी मु केक किनिथिली हेले मु टिके भी खाई पारलिनी। ए कमला मो केक ऊपर ही पड़िबार थिला। अरे अरे छुआटी केते कांदुची। मु जानी सुनी ता ऊपर कमला पकई नथिली। मो फल सब पाचिला परे एमिति पड़ी जाए। अरे छोट झियो तू एते कांदुचु काहेकी? केकटा पड़ी गला बोली किए कौन एमिति कांदे? आउ मन दुख करनी जा घर को आउ थरे टंका नहीं केक किनी आनिबू। केक किणी आनी मजा करी खाइबू। एबे जा माठू टंका आनी आउ थरे केक किनिबू। गछ तुमे एमिति काहेकी कहूच? मु आउ थरे टंका कोउठु पाइबी जे केक किनिबी? मो माँ केते कष्ट करी घर चलाउचंती। अनेक दिन कहिला परे जाई माँ मते आज टंका देइथिले केक किनिबा पई। मु केते आशा करिथिले आज केक खाइबी हेले मु खाइ पारिलेनी। लागुची झियोटा बहुत गरीब। सतरे ता केक नष्ट हेई बहुत खराब हेला। मु ए चढ़े छुआ को साहाଯ୍य करे नहले से एमिति ही कांदुथिबो। आरे चढ़े छुआ तू आउ कांदनी एई गछ को ने। एई गछ तू निज घर अगणारे पोती देबू। सकाळे तू ए गछरु अनेक केक पाइबू। सेतेबेले तू मन भरी केक खाई पारिबू। गछ तुमे कोन एकथा सत कहूच? हाँ मते विश्वास कर मु सत कहूची। जदि मु केक खाई पारिबे तेबे ठीक अछि। ए गछ को नै मु एबे घर को जाउची आउ हम घर अगणारे लगेई देबी। ठीक अछि चढ़े छुआ हेले गोटे कथा मने रखिबू। दिन रे तोर जेते इच्छा सेते केक खाई पारिबू। केवल राति हेले केक खाइबुनी। राति रे केक मानकरू एक अद्भुत शक्ति बाहरिबो जाकि तो देह पाई विपद हेबो। हाँ ठीक अछि मु तुम कथा मने रखिबी। एमिति कही चढ़े छुआ से गछ धरी घर को गला आउ तांको घर अगणारे लगेई देला। ए कौन गछ रे माँ तू ए गछ को कोठु आनिलु? चढ़े छुआ तार माँ को सब घटना कहिला। तू ए कौन अजब कथा कहूचु कहिलु? कमला गछ तो सह कथा हेला आउ तते चारा गछ देला। तू बोधे स्वप्न देखिथिबु। हौ जा एबे हाथ मुह धोई हेबो मो खाइबा बाड़ी देबी खाइबो। एमिति से राति बीती गला। पर दिन सकाळे चढ़े छुआ घर बाहर को आसी देखिला। आरी बा से कमला गछ तो ठीक कहउथिला। ए गछरे सतरे अनेक गुडी केक पड़िची। एबे मो मन भरी केक खाई पारिबी। अरे माँ रही जा ए केक तो खानी। मु एमितिका अद्भुत केक गछ आगरु केबे देखि नथिली। जदि ए केक विषाक्त हेइतिबो मारे तू आगो से कमला गछ पाखको मते नहीं जा। मु ताकू ए केक गछ विषय पचारिबी। तापरे चढ़े छुआ तार माँ को नहीं से जादुरा कमला गछ पाखको गला। अरे चढ़े छुआ कौन हेला तू आज मो पाखको पुणी काहेकि आसिलु? जादुर कमला गछ तुमे जो चारा गछ देइथिलो से चारा गछ बड़ हेई सेथिरे अनेक केक धरिची। से केक गुडा विषाक्त नुह तो? तुमे मो झियर किछि क्षति करिया पई से केक देई न तो? ना ना मु तम मानकर क्षति करिया पई से केक गछ देइनी। थरे मो पाचिला कमला पड़ी तो झियर केक नष्ट हेई जाइथिला। सेथि पई मु ताकू ए केक गछ उपहार देइथिली। तमे माने से केक खाई परिबो आउ बिक्री भी करि परिबो। तुमे सत कहूच गछ? मोर गोटिए बोली झियो तार किछि क्षति न हो बोली मु तुमको ए कथा पचारिबाकू चली आसिली। किछि कथा नाही चढ़ी तमे माने एबे घर को जाओ। केवल गोटिए कथा भूलिबनी दिन समय रे जेते इच्छा सेते केक तोली परिबो। केवल राति हेले केक तोलिबनी कि खाइबनी
ନହେଲେ ତମ ମାନଙ୍କର ବିପଦ ହେବ। ଠିକ ଅଛି ଗଛ, ଆମେ ଏକଥା ମନେ ରଖିବୁ। ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ଆଉ ତାର ମା ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ମନ ଭରି କେକ୍ ଖାଇଲା ଆଉ ମା ଚଢ଼େଇ କିଛି କେକ୍ ନେଇ ବଜାରକୁ ଗଲା। ପ୍ରତିଦିନ ତାର କେକ୍ ବିକ୍ରି ଭଲ ହେବାରୁ ସେ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ବି ଦେଲା। ସତରେ ଚଢ଼େଇ, ତୋର କେକ୍ ନା ଭାରି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ। ଆମକୁ ବି କହ, ତୁ କେମିତି କେକ୍ ତିଆରି କରୁଛୁ? କ୍ଷମା କରିବ କାଉ ଭଉଣୀ, ମୁଁ ଏକଥା ତୁମକୁ କହିପାରିବିନି। ମୁଁ ଏଇ କେକ୍ ବିକ୍ରି କରି ମୋ ଘର ଚଳଉଛି, ଆଉ ସେଇ ରହସ୍ୟ କଥା ମୁଁ ତୁମକୁ କେମିତି କହିବି? ଆରେ କାଉ, ଆମକୁ ଚଢ଼େଇର କେକ୍ ଭାରି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ତା ସହ ଆମ ଦେହର ବି କିଛି କ୍ଷତି ହେଉନି। ତାହେଲେ ସେ କେମିତି କେକ୍ ବନେଇଲା ତା ଜାଣି ଆମର କଣ ଲାଭ? ଚଢ଼େଇ, ତୁ କାଉ କଥା ଛାଡେ। ଦେଲୁ ଆମକୁ 2ଟି କେକ୍ ଦେଲୁ, ଆମେ ଘରକୁ ନେଇ ଖାଇବୁ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ଏଇ ନିଅ କେକ୍। ଚଢ଼େଇ, ଏଇ ନେ ତ ଟଙ୍କା। ଏମିତି ସେମାନେ କେକ୍ ନେଇ ଚାଲିଗଲେ। ସେଇ ଜଙ୍ଗଲର କିଛି ଦୂରରେ ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ଥିଲା। ସେଇ ଗୁମ୍ଫାରେ ଗୋଟେ ପିଶାଚି ରହୁଥିଲା। ଦିନେ ସେ ତା ଯାଦୁର ଆଇନାରେ କେକ୍ ଗଛକୁ ଦେଖିଲା। ଏତେ ଦିନ ଧରି ମୁଁ ଏଇ ସୁଯୋଗକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। ଦିନେ ସେ କମଳା ଗଛ ପାଖକୁ ଯାଇ ମୁଁ ତାକୁ କେତେ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଥିଲି, ହେଲେ ସେ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ ନ କରି ମତେ ଅପମାନ ଦେଇଥିଲା। ଆଜି ମୁଁ ତା ପାଖରୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବି। ସେ ଜଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି, ମୁଁ ସେ କେକ୍ ଗଛକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବି। ସେମିତି ହେଲେ ସେ କମଳା ଗଛର ଯାଦୁ ଶକ୍ତି କମିଯିବ, ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ମୂଳରୁ ଓପାଡ଼ି ଦେବି। ହା ହା ହା। ଏମିତି କହି ପିଶାଚି ଶୀଘ୍ର ଚଢ଼େଇର ଘରକୁ ଗଲା। ଏଇ ତ ସେଇ କେକ୍ ଗଛ। ଆଜି ମୁଁ ଏ ଗଛର ସବୁ କେକ୍ ଖାଇଦେବି। ହା ହା ହା। ତାପରେ ଦେଖିବି କମଳା ଗଛ, ଲଢ଼େଇରେ ତୁ କେମିତି ମୋ ପାଖରୁ ଜିତିବୁ। ପିଶାଚି କେକ୍ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲା। କିଛି କେକ୍ ଖାଇଲା ପରେ ପରେ ହଠାତ୍ ତା ଦେହରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଜଳିଗଲା, ମୋ ତଣ୍ଟି ଜଳି ଯାଉଛି। ଏ କେକ୍ରେ କଣ ଥିଲା? ବଞ୍ଚାଅ, ମତେ କେହି ବଞ୍ଚାଅ। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ପିଶାଚି, ତୁ ଏଠାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବୁ। ସେଦିନ ତୁ ଅନ୍ୟର କ୍ଷତି କରିବା ପାଇଁ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଥିଲୁ। ମୁଁ ତତେ ସାହାଯ୍ୟ ନ କରିବାରୁ ତୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ। ସେଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ଜାଣିଶୁଣି ରାତି ସମୟରେ ଏଇ ସବୁ କେକ୍କୁ ବିଷାକ୍ତ କରିଦେଇଥିଲି। ଯିଏ ବି ଚଢ଼େଇର କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଆସିବ, ସେ ନିଜେ ଶାସ୍ତି ପାଇବ। ଆଜି ତୋର ଶେଷ ଦିନ ପିଶାଚି। ଆଜି ପରଠୁ ତୁ କେବେ ଆଉ କାହାର ବି କ୍ଷତି କରିପାରିବୁନି। ତାପରେ ପିଶାଚି ନିଆଁରେ ଜଳି ଜଳି ପାଉଁଶ ହେଇଗଲା। ଏକଥା କେହି ବି ଜାଣିପାରିଲେନି। ସକାଳେ ଚଢ଼େଇ ଆଉ ତାର ଝିଅ କେକ୍ ପାଳି ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଗଲେ। ଏମିତି ଯିଏ ବି ଚଢ଼େଇର କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଆସୁଥିଲେ, କେକ୍ ଗଛ ସେମାନଙ୍କୁ ଶାସ୍ତି ଦେଉଥିଲା। ଦୂର ଏକ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଲିଚୁ ଗଛ ବାହାରିଥିଲା। ସେ ଜାଗାରେ ଅନେକ ବଡ଼ ଗଛ ଥିବାରୁ ଲିଚୁ ଗଛଟି ଭଲରେ ବଢି ପାରୁନଥିଲା। ତାକୁ ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା। ଶୁଣ, ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ, ମତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଏ ଗଛ ମାନଙ୍କ ଡାଳରେ ମୁଁ ଅଟକି ଯାଇଛି, ଠିକରେ ବଢି ପାରୁନି। ଏ ଗଛ ମାନଙ୍କ ଡାଳ କାଟି ମତେ ରକ୍ଷା କର। ଓହୋ, ଆମେ ଯେବେ ବି ଏ ରାସ୍ତାରେ ଯାଆନ୍ତି ଏ ଗଛ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗି ଭାରି ବିରକ୍ତ କରେ। ଆଚ୍ଛା କହିଲୁ, ଆମେ ଏ ଗଛର କଣ କରିବା? କଣ ଆଉ କରିବା? ଏ ଗଛକୁ ଓପାଡ଼ି ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ। ନା ଏ ଗଛ ରହିବ, ନା ଇଏ ଆମକୁ ସବୁଦିନ ବିରକ୍ତ କରିବ। ନା ନା, ମତେ ଓପାଡନି, ମୁଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ। ତମେ ମାନେ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ମୁଁ ବି ତମ ମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ଆରେ ଶୁଣ ଶୁଣ, ଏ ଲିଚୁ ଗଛ କେମିତି ମଜା କଥା କହୁଛି। ତ ଗଛରେ ଆଜି ଯାଇ ଗୋଟେ ବି ଫଳ ହେଲା ନାହିଁ, ଆଉ ତୁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ? ମୁଁ ଏକ ଯାଦୁର ଗଛ। ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ହେଲା ପରେ ତମ ମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛା ପୁରା କରିପାରିବି। ବୁଝିଗଲୁ, ତୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଏମିତି ମିଛ କଥା କହୁଛୁ ନା? ଆରେ ଦେଖୁଛ କଣ, ଶୀଘ୍ର ଏ ଗଛକୁ ଓପାଡ଼ି ଦିଅ, ନହେଲେ ଇଏ ସବୁଦିନ ଏମିତି କଥା କହି ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରିବ। ଏମିତି କହି କାଉ ସେ ଲିଚୁ ଗଛକୁ ଓପାଡ଼ି ଦୂରରେ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା। ଲିଚୁ ଗଛଟି କାନ୍ଦୁଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ ତା ଛୁଆ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଥିଲା। ଲିଚୁ ଗଛର କାନ୍ଦିବା ସ୍ୱର ଶୁଣି ସେ ଅଟକି ଗଲା। ମାରେ, ଏମିତି ଲାଗୁଛି କିଏ କାନ୍ଦୁଛି, ହେଲେ ମୁଁ ତ ଏଠି କାହାକୁ ବି ଦେଖିବାକୁ ପାଉନି। ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କେମିତି କରିବି? ମା, ମତେ ଲାଗୁଛି
ଲାଗୁଛି ଭୂତ ଏମିତି କରୁଥିବ। ଚାଲ ଚାଲ ମା, ଶୀଘ୍ର ଏଠୁ ପଳେଇବା, ନହେଲେ ଭୂତ ଆମକୁ ମାରିଦେବ। ଆରେ ଏଇ ଦିନ ବେଳଟାରେ ଭୂତ କୋଉଠୁ ଆସିବ? ଭୂତ ପ୍ରେତ କିଛି ନଥାନ୍ତି, ଏସବୁ ମନର ଭ୍ରମ। ନିଶ୍ଚୟ କିଏ ବିପଦରେ ପଡି କାନ୍ଦୁଥିବ। ମୁଁ ଜୋରେ ପାଟି କରି, ସେ ଯଦି ମୋ କଥା ଶୁଣିପାରିବ ଆମେ ତା ପାଖକୁ ଯିବା। କିଏ କିଏ କାନ୍ଦୁଛ? ମୁଁ ଏଠି କାହାକୁ ବି ଦେଖୁନି। ତୁମେ କୋଉଠି ଅଛ? ମତେ କୁହ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି, ତଳକୁ ଦେଖ। ଏଇ କଣ ଲିଚୁ ଗଛ, ତୋର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା କେମିତି ହେଲା? ଏବେ ତ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଆସିନି, ତୁ ଉପୁଡ଼ି ଗଲୁ କେମିତି? ଲିଚୁ ଗଛ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଚଢ଼େଇକୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। ଲିଚୁ ଗଛ, ତୁ କାନ୍ଦି, ମୁଁ ତତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ଏଠି ସବୁ ଗଛ ବଡ଼ ବଡ଼, କେବଳ ତୁ ହିଁ ସାନ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଡାଳ ତ ଗଛରେ ବାଜିବା ଯୋଗୁଁ ତୁ ଭଲରେ ବଢି ପାରୁନୁ। ମୁଁ ତତେ ଏକ ଏମିତି ଜାଗାରେ ଲଗେଇବି ଯୋଉଠି ତୁ ଭଲରେ ବଢି ପାରିବୁ। ଏମିତି କହି ମା ଚଢ଼େଇ ସେ ଲିଚୁ ଗଛକୁ ନେଇ ନଦୀ ପାଖରେ ଲଗେଇଦେଲା। ଧନ୍ୟବାଦ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ମତେ ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗାରେ ଲଗେଇଛୁ। ଏଠି ପାଣି, ଆଲୁଅ, ପବନ ମୁଁ ସବୁ ପାଇପାରୁଛି। ମତେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ ଦେଇଥିବାରୁ ତତେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଚଢ଼େଇ। ଲିଚୁ ଗଛ, ତୁ ଏଠି ସବୁ ସୁବିଧା ପାଇବୁ। ଏବେ ତୁ ଆରାମରେ ରହ, ମୁଁ ଏବେ ଘରକୁ ଯାଉଛି, ଆଉ କେବେ ତ ପାଖକୁ ଆସିବି। ତାପରେ ମା ଚଢ଼େଇ ତା ଝିଅକୁ ଧରି ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ସେପଟେ ଦିନେ ଦୁଇ କାଉ ଏକ କେକ୍ ଧରି ଘରକୁ ଆସିଲେ। ମା ଚିକି, ଆଜି ଆମେ ତ ମନ ପସନ୍ଦର କେକ୍ ଆଣି ଦେଇଛୁ, ଏଇ ନେ ଖା। ବହୁତ ବଢିଆ ମା, ଏବେ ମୁଁ ମଜା କରି କେକ୍ ଖାଇବି। ମୁଁ ଯାଉଛି, ମୋ ସାଙ୍ଗ କୁନିକୁ ବି କେକ୍ ଦେଖେଇବି। ଆଚ୍ଛା ହଉ ଯା, ହେଲେ ଶୁଣ, ସେ କୁନି ଯଦି ତତେ କେକ୍ ମାଗିବ ତୁ ତାକୁ ଜମା ବି ଦେବୁନି, ନହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ଦିନେ ବି ତତେ କେକ୍ ଆଣିଦେବିନି। କୁନି, ଏ କୁନି, ବାହାରକୁ ଆସେ, ଦେଖ ମୁଁ କେକ୍ ଆଣିଛି। ସତରେ ତୁ କେକ୍ ଆଣିଛୁ? କେକ୍ କେମିତି ଲାଗେ ଖାଇବାକୁ? ଚାଲ ଆମେ ମିଶିକି ଖାଇବା। ନା ନା, ମୁଁ ତତେ କେକ୍ ଦେବିନି, ମୁଁ ତ ତତେ ଦେଖେଇବାକୁ ଆସିଥିଲି। ଦେଖ ମୁଁ କେତେ ବଢିଆ କେକ୍ ଖାଉଛି। ଚିକି, ତୁ କଣ ପାଇଁ କୁନିକୁ ଦେଖେଇ ଦେଖେଇ କେକ୍ ଖାଇବାକୁ ଆସିଛୁ? କୁନି କଣ ତ ଖାଇବା ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି? ଯା ଘରେ ବସି କେକ୍ ଖାଇବୁ। ମାରି, ତୁ ଜମା ବି ମନ ଦୁଃଖ କରନି, ଆଜି ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ କେକ୍ ବନେଇବି। ଯାଏ ମିନୁ ପାଖରୁ କିଛି କ୍ଷୀର ନେଇ ଆସେ, ତାପରେ ମୁଁ କେକ୍ ବନେଇବି। ମିନୁ ଭଉଣୀ, ଘରେ ଅଛ କି? ହଁ ରିନୁ, କଣ କହୁଥିଲୁ? ମିନୁ ଭଉଣୀ, ମୁଁ ଆଜି ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ କେକ୍ ବନେଇବି, ମତେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ କ୍ଷୀର ଦେଇଥାଅ। ମୋ ପାଖରେ ତ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ହିଁ କ୍ଷୀର ଅଛି, ତୁ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର, ମୁଁ ଏବେ ଆଣି ଦଉଛି। ତାପରେ ମା ଚଢ଼େଇ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ କ୍ଷୀର ଧରି ଘରକୁ ଫେରିଲା। ରାସ୍ତାରେ ଏକ ଗଛ ସହ ଧକ୍କା ହେଇ ତା କ୍ଷୀର ଗ୍ଲାସ ମାଟିରେ ପଡିଗଲା। ଏଇ କଣ ସର୍ବନାଶ ହେଇଗଲା, ମୋ କ୍ଷୀର ଗ୍ଲାସ ତଳେ ପଡିଗଲା। ଏବେ ମୁଁ କେକ୍ କେମିତି ବନେଇବି? ମୋ ଝିଅ କେତେ ଆଶାରେ ମତେ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଥିବ। ନା, ମୁଁ ଖାଲି ହାତରେ ଘରକୁ ଯିବିନି, ମୋ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଏ, କାମ କରି ଯୋଉ ଟଙ୍କା ପାଇବି ସେ ଟଙ୍କାରେ ମୁଁ ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ କେକ୍ କିଣିଦେବି। ଏମିତି କହି ମା ଚଢ଼େଇ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲା। ରାସ୍ତାରେ ତାକୁ ଲିଚୁ ଗଛ ଦେଖି ତାକୁ ଡାକିଲା। ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ତୁ କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ? ଆରେ ଲିଚୁ ଗଛ, ମୁଁ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଉଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ। ଅନେକ ଦିନ ହେଇଯିବ ମୁଁ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ କିଛି ବି କାମ ପାଉନି। ଆଜି ମୋ ଝିଅ କେକ୍ ଖାଇବାକୁ ମନ କରିଛି। ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯଦି କିଛି କାମ ପାଇବି ମୁଁ ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ କେକ୍ କିଣିବି। ଚଢ଼େଇର କଥା ସରୁ ସରୁ ଲିଚୁ ଗଛରେ ଅନେକ ସାରା କେକ୍ ବାହାରିଲା। ଚଢ଼େଇ, ତତେ ଆଉ କାମ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବନି। ଦିନେ ତୁ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲୁ, ଆଜି ମୁଁ ତତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ମୋ ଗଛରେ ଥିବା ଏ ସବୁ କେକ୍ ଆଜିଠୁ ତୋର। ତୁ ଏଥିରୁ କିଛି ନେଇ ଘରକୁ ଯା, ତୋ ଝିଅକୁ ଦେବୁ। ଆଉ କିଛି କେକ୍ ତୁ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବୁ। ଏଇ କେକ୍ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ, ଯିଏ ଥରେ ଖାଇବ ବାରମ୍ବାର ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଲିଚୁ ଗଛ, ତୁ ଆଜି ମୋର ବହୁତ ବଡ଼ ଉପକାର କଲୁ। ତାପରେ ମା ଚଢ଼େଇ କିଛି କେକ୍ ନେଇ ଘରକୁ ଆସିଲା। ତା ଝିଅ ମନ ଭରି କେକ୍ ଖାଇଲା। ଆଉ କିଛି କେକ୍ ମା ଚଢ଼େଇ ବଜାରରେ ଦୋକାନ ଦେଇ ବିକ୍ରି କଲା। ଚଢ଼େଇ, ତୁ କେକ୍ ଦୋକାନ ଦେଇଛୁ? ଦେ ଦେ, ମତେ ଗୋଟେ କେକ୍ ଦେ, ଦେଖିବା ତୋ କେକ୍ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଆଜି ହିଁ କେକ୍ ଦୋକାନ ଦେଇଛି, ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କେକ୍। ବାଃ ଚଢ଼େଇ, ତୋ କେକ୍ ତ ଭାରି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ। ମୁଁ ଏତେ ବଢିଆ କେକ୍ ଆଗରୁ ଖାଇନଥିଲି। ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୋ କେକ୍ କଥା କହିବି।
ଏମିତି ସେ ମିଟୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଗଲା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚଢ଼େଇର କେକ୍ ଦୋକାନ କଥା କହିଲା। ତା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ଚଢ଼େଇର କେକ୍ ଦୋକାନକୁ ଆସିଲେ ଆଉ କେକ୍ ଖାଇ ତାକୁ ଟଙ୍କା ଦେଲେ। ଚଢ଼େଇ, ଆମକୁ 2ଟା କେକ୍ ଦେଲୁ। ଏଠି ଅନେକ ଭିଡ଼ ଥିବାରୁ ଆମେ ଶେଷରେ ଆସିଲୁ। ଭଲ କରିଛ, ଏଇ ନିଅ କେକ୍। छी छी, କି ପଚା କେକ୍! ତ କେକ୍ ରୁ କେତେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଛି। ତୁ କଣ ଦେଇ କେକ୍ ବନେଇଛୁ? ଜମା ପାଟିରେ ଦେଇ ହେଲାନି। ତମେ 2 ଜଣ ମିଛ କଥା କାହିଁକି କହୁଛ? ଯଦି ତମମାନଙ୍କୁ କେକ୍ ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ପାଟିରେ ଦେଉ ଦେଉ ହିଁ ତମେ ମାନେ ଖାଇପାରିନଥାନ୍ତ। ପୁରା କେକ୍ କୁ ଖାଇସାରି ଏମିତି ମିଛ କଥା କହୁଛ? ବୁଝିଗଲି, ତମେ ମାନେ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ବାହାନା କରୁଛ। କାଳେ କେକ୍ ଟା ଭଲ ଲାଗିବ ଭାବି ଆମେ ପୁରା କେକ୍ ଟା ଖାଇଦେଲୁ। ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ କେକ୍ ଦେଲୁ, ହେଲେ ଆମକୁ ହିଁ ବାସି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ କେକ୍ ଦେଲୁ। କହ, ତୁ ଏ କେକ୍ କେମିତି ବନେଇଛୁ? ମୁଁ ଏ କେକ୍ ବନେଇନି। ନଦୀ ପାଖରେ ଥିବା ଯାଦୁର ଗଛ ମତେ କେକ୍ ଦେଇଛି। ସେ କହିଥିଲା ଏ କେକ୍ ଭାରି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଆଉ ସବୁ କେକ୍ ର ସ୍ୱାଦ ଏକା ଭଳି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ରାଗ୍ନି, ଏଇ ନେ ତ ଟଙ୍କା। ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ। ଦେଖିଲ ମୋର କେତେ ବୁଦ୍ଧି। ଆଜି ମୋ ବୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଚଢ଼େଇ ଏତେ ବଢିଆ କେକ୍ କୋଉଠୁ ଆଣୁଛି। ଚାଲ ଆମେ ବି ସେ ଯାଦୁର ଗଛ ପାଖରୁ କେକ୍ ଆଣିବା ଆଉ ତା ବିକ୍ରି କରି ଆମେ ବି ଧନୀ ହେବା। ଆରେ, ଏଇଟା ତ ସେଇ ଗଛ ଯାହାକୁ ଆମେ ଅପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଏଠାକୁ କେମିତି ଆସିଲା ଆଉ ତା ଗଛରେ କେକ୍ କେମିତି ଫଳିଲା? ହଁ ହଁ, ମୁଁ ସେଇ ଗଛ ଯାହାକୁ ତମେ ମାନେ ମାରିବା ପାଇଁ ଅପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲ। ମୁଁ ସାଧାରଣ ଗଛ ନୁହଁ, ଯାଦୁର ଗଛ। ଶୁଣିବ ତମେ ମାନେ, ମୁଁ ଏଠାକୁ କେମିତି ଆସିଲି? ଚଢ଼େଇ ମତେ ଆଣି ଏଠି ଲଗେଇଦେଲା। ଚଢ଼େଇ ପାଇଁ ମୁଁ ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚଢ଼େଇକୁ କେକ୍ ଦେଇ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ଗଛ, ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଆମେ ଆଉ କେବେ ବି ସେଭଳି ଭୁଲ କରିବୁନି। ଦୟାକରି ଆମକୁ ବି କେକ୍ ଦିଅ। ଆମେ ବି ଚଢ଼େଇ ପରି କେକ୍ ଦୋକାନ ଦେବୁ। ନା, ମୁଁ ତମ ଭଳି ସ୍ୱାର୍ଥପର ମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିବିନି। ସେଦିନ ମୁଁ ସାଧାରଣ ଗଛ ଥିଲି ବୋଲି ତମେ ମାନେ ମତେ ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲ, ଆଉ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲ ମୁଁ ଯାଦୁର ଗଛ, ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାଲି ଆସିଲ। ତମ ଭଳି ସ୍ୱାର୍ଥପର ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କେବେ ବି କେକ୍ ଦେବିନି। ଯିଏ ଭଲ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିପଦରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, କେବଳ ମୁଁ ତାକୁ ହିଁ କେକ୍ ଦେବି। ଆରେ, ତମେ ଏଇ ଗଛକୁ କେକ୍ କାହିଁକି ମାଗୁଛ? ଚାଲ ଆମେ ଜୋର କରି ତା ପାଖରୁ କେକ୍ ନେଇଯିବା। ଏମିତି କହି 2 କାଉ କେକ୍ ଗଛକୁ ଗଲେ କେକ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ। ସେ ଗଛ ଭିତରୁ 2ଟି ଡାଳ ବାହାରି 2 କାଉଙ୍କୁ ବହୁତ ପିଟିଲା। ଆରେ ଆରେ, ସତରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯାଦୁର ଗଛ। ଏଇ ଗଛ କିଛି ବି କରିପାରିବ। ଚାଲ ଚାଲ, ଶୀଘ୍ର ଏଠୁ ପଳେଇବା। 2 କାଉ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେପଟେ ଚଢ଼େଇ କେକ୍ ବିକ୍ରି କରି ତା ଝିଅ ସହ ଖୁସିରେ ରହିଲା।